you very much. Я вас очень люблю. Good evening, everyone. How are you? Добрый вечер. Как дела? Как дела? Хорошо? I want to thank you so much for your welcome. Хочу вас поблагодарить за ваше приветствие. It is my privilege and honor to be here in Kazan. Это моя привилегия и честь быть здесь в Казани. And thank you so much. Спасибо большое. Tonight, I don't know what you're expecting as far as a message. Я сегодня не знаю, с какими ожиданиями вы пришли, какое сообщение получить. I don't know who you are. Я вас не знаю лично. I don't know what you're going through. Я не знаю, через что в жизни вы проходите. But the whole event tonight is all about you walking away inspired. Но все это мероприятие сделано для того, чтобы вы вышли отсюда воодушевленными. Feeling stronger. Чтобы вы чувствовали себя сильнее после этого мероприятия. And finding out more happiness to be discovered in your life. И нашли вы больше счастья в своей жизни. I just want to do an adjustment with microphones. Небольшая работа с микрофонами. You need to put your microphone closer to your mouth. That's it. Try that. Do a check. Much better? Раз. Раз. Хорошо? Good. First of all, I'm so happy to tell you that I am happily married to Kane. I know you've seen many things on YouTube, but yes, I'm very happy about my family. Хочу сказать вам с радостью, что я женат счастливо, Канай, моя жена. Вы видели наверняка все ролики в YouTube, но все равно хочу сказать, что у меня счастливая семья. We have 2 boys. У нас 2 сына. And I leave for home tomorrow morning. Я завтра уже утром улетаю обратно домой. I was just in Dubai for 2 days. Сейчас только из Дубая прилетел на 2 дня. I look forward to one day traveling with my family. И однажды хочу уже со своей семьей начинать ездить по миру. Right now the boys are a little bit young. Просто сейчас сыновья еще очень маленькие. But as they get older, I want to take them around the world. Но когда подрастут, я хочу их повозить по миру. Want to take them to Russia. И привезти в Россию. Maybe for the World Cup. Может быть, на чемпионат по футболу. I love football. Мне нравится футбол. I actually was on the field one day playing soccer. Я однажды реально сам на поле играл в футбол. And I was 13 years old. Мне было 13 лет. And my friend was getting ready to hit it to me. И мой друг собирается дать мне пас. And he says, "Are you ready?" Говорит, готов? And I said, "Yes." Готов. And I got ready. Я такой встал. And then he kicked it like this, like this. Very good. And the ball was coming right for me. И мяч летит прямо на меня. And I didn't know what to do. Я не знаю, что делать в этот And момент. so I jumped up in the air. Если подпрыгнуть в воздух, and it felt like I was in slow motion. То как, знаете, в замедленном движении, замедленная съемка. And I jumped up in the air and did a karate kick. Я подпрыгнул такой в воздух и сделал как в карате такой удар. Like this. And I went, like this, right? And the ball came. И мяч прилетел. And hit my foot. На мою вот ногу. And bent it backwards on itself. И так что она аж назад выгнулась. And I heard И такой звук раздался. And I was like, And then my foot went, А нога говорит, And I need this foot. А нога-то мне нужна. I need to walk. I need to move around. Everything I do is with my foot. Мне нужно ходить, все делать. Я все делаю вот своей маленькой ногой. And I realized at age 13 that I have a choice. Я тогда в 13 лет понял, что у меня есть выбор. I'm going to share about 3 choices that you need to make as a human being. И вот я вам расскажу о 3 выборах, которые вам нужно сделать в своей жизни. 3 decisions that will change your life. 3 решения, которые изменят вашу жизнь. Because many people ask me, well, Nick, how do you get out of depression? Потому что многие меня спрашивают, как ты выходишь из уныния? And the first thing that I share with people is to take one day at a time. И первое, что я всегда отвечаю людям, это живите каждым днем, день за днем. And to be thankful for what you have. И благодарите за то, что у вас есть. When I hurt my foot, когда вот я повредил себе мечом ногу, I was in bed for 3 weeks because I couldn't walk. Я был прикован к кровати
3 недели аж ходить не мог. And I realized that I can either be angry for what I don't have, or I can be thankful for what I do have. Я понял, что у меня есть выбор: либо злиться на то, чего у меня нет, либо быть благодарным за то, что у меня есть. With my foot, I can now type 43 words a minute on a normal computer. Со своей ногой я печатаю 240 ударов в минуту, набираю на клавиатуре. And after 2 cups of coffee, 53 words a minute. А после 3 чашек кофе 360. And I'm very thankful for my foot. И я благодарен за свою ногу. With my little 2 toes. За мои маленькие 2 пальца. But you know, when my parents saw me for the very first time, Вот когда меня первый раз мои родители увидели, the doctors had no idea why I was born this way. врачи понятия не имели, почему я таким родился. My parents don't know why. Родители не знали, почему. Lady Gaga don't know why I was born this way. Леди Гага не знала, почему я таким родился. And there are times in life where things happen that don't make sense. Иногда происходят необъяснимые, нелогичные вещи в жизни. And when something catches you that you cannot control, you become anxious. И когда вас застигает что-то, что вы не можете контролировать, вы начинаете беспокоиться. And when you become anxious, you can't think straight. А когда начинаете беспокоиться, то не можете думать нормально. And when you can't think straight, you can't live straight. А когда не можете думать нормально, то и жить нормально не можете. And my parents looked at their limbless son and said, well, how is he going to live? How is he going to be independent? И мои родители вообще думали, вот родился человек вообще бесконечности, как он будет жить, как он сможет быть независимым. He's not going to get married. Он никогда не женится. The doctor said, I'm not going to walk. Врачи вообще даже говорили, что я не буду ходить. But what my parents did was take one step at a time. Но что сделали мои родители? Они жили каждым днем, день за днем. And I'm telling you, take one day at a time. Я вам то же самое сейчас говорю. Живите, двигайтесь шаг за шагом, живите день за днем. Because when all you see are broken pieces, Потому что вы, возможно, сейчас видите только разбитые осколки. it's not the end. Но это еще не конец. Because it's not the end of your story. Это не конец вашей жизненной истории. And in all of our stories, И все наши жизненные истории, we have broken pieces. у нас у всех есть какие-то обломки. But you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Но вы не знаете, что прекрасное можно сложить из этих обломков, если не дадите этим обломкам шанс. And I proved the doctors wrong. И я доказал, что врачи были неправы. I'm walking, Я же хожу, I'm jumping, я прыгаю, I swim, я плаваю, golf, играю в гольф, fish, ловлю рыбу, went surfing, даже серфингом and занимался, skydiving. скайдайвингом даже занимался. My knees were shaking. Вот страшно было, аж колени дрожали. Can I ask the lighting guys, can you turn that stuff down? Like I need sunglasses up here or something. Софиты очень яркие можно брать, потому что нам тут нужны солнечные очки тогда. It's going to be very hot up here. И you turn them жарко down? станется. Как-то приглушить можно? Ah, thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. So, my parents, Мои родители, they said, Nick, you don't know what the full picture is of your life, so don't give up. они сказали, ты еще не видишь всей полной картины твоей жизни, так что рано сдаваться. I said, yeah, it's easy for you to say, but it was very hard at school when people would bully me and tease me. Да, я сказал, вам легко говорить, но в школе надо мной издевались, меня дразнили. All the kids, they look at me at school, they're like, what happened? Все дети на меня смотрели и такие, что с тобой? Чувство боль. And I go up to them, Я к ним подходил, and I say, cigarettes. говорю, курил я, Don't smoke. не курите. No курите. How's my Russian? Is it all right? Так, мой русский хорошо. Хорошо? Мой русский хорошо? Let me tell you a funny story about not seeing the full picture. Вот могу рассказать еще смешную историю о том, как люди не видят всей полной картины. One day I was in the car, Однажды я сидел в машине, and we're at the traffic lights, остановились на светофоре, and this car comes up next to us, и рядом с нами останавливается машина. and this girl's looking at me. Девушка на меня смотрит. I'm looking at Я her, смотрю на нее. and all she sees is my head from the side. Она-то видит в окне только мою голову. So just imagine all you see is my head. Вот представьте, вы видите голову нормального человека? I get the seatbelt in my mouth, Я ремень взял в зубы, and I go like this, so I loosen it.
Вот так его убрал, so then I can freely move. и стал свободно двигаться. Now this girl from the other car is looking at me like, why are you eating your seatbelt? Она, ты что жуешь свой ремень? And I'm thinking, now I have her undivided attention. Вот теперь я полностью привлек к ней внимание. So just imagine all you see is my head. Вот представьте, видите только мою голову. Where's this camera? All right, here we go. So just imagine all you see is my head. Вот вы сидите в автомобиле рядом. I just did this. И я делаю вот так. Are you ready? Готовы? And her face Ее лицо. was like, it was very funny. Это было смешно. So I want you to know in your life Вот точно так же в вашей жизни that you have a у choice. вас есть выбор. And many choices that we make a difference. И многие выборы, решения, которые мы принимаем, они несут за собой изменения. I could be a person to say, oh, I have no arms and legs. Я мог бы быть вот ноющим человеком. У меня нет рук и ног. I can't do anything. Я ничего не умею. This is too hard. Жизнь тяжела. And I did do that when I was a kid. Ну, я ныл какое-то время, когда был маленький. But my parents said, stop that. Но родители сказали, хватит ныть. At least you have a family who loves you. У тебя же есть семья, которая любит тебя. At least you have food. У тебя есть еда. At least you can go to school. Ты можешь ходить в школу. Nick, you have no arms and legs, but use your brain. Ник, у тебя нет рук и ног, но мозги-то свои используй. You can do something. Ты можешь что-то делать. You know when I used to go to the shopping mall, Знаете, когда я ходил в супермаркет, when I wanted something, когда я хотел что-то, my mom said no. моя мама говорила нет. She said, buy it yourself. Говорит, сам купишь. And I said, I don't have money. У меня нет денег. She said, well, then make some money. Ну, заработай. And I thought that was pretty mean. Ну, что она такая злая? But she challenged me. Но она дала мне такой вызов. She said, Nick, your sister and your brother do things around the house and they get money. You should figure out what you can do. И мама сказала, вот твоя сестра и брат делают что-то по дому, и мы им за это платим. А может быть, ты придумаешь тоже какую-нибудь работу по дому для Then себя. save your money Будешь копить деньги, and then you can buy what you want. тогда сможешь покупать все, что хочешь. So what did I do? И что я сделал? I vacuumed the house. Я стал пылесосить дом. I put the vacuum cleaner on my shoulder, Пылесос вешал себе на плечо, held it with my chin, держал его подбородком. went and every week I get $2. И каждую неделю зарабатывал $2. And I thought that was pretty good, $2. Я думал, это хорошо, $2. And so if I wanted something, Если я что-то хотел, I had to wait. мне нужно было ждать. I'm not going to give my children everything they want when they want it. И я тоже не буду давать своим детям все, что они только захотят сразу. Because then they're not grateful. Потому что тогда они не будут благодарны. Then they don't know the value of patience. Они не будут знать, в чем истинная ценность терпения. Then they don't want to work for their money. И тогда они не захотят работать за деньги. And that's what my parents taught me. И так меня учили мои родители. And I started setting small goals. Я начал ставить маленькие цели. Do you see this table up here? Вот эту сцену видите? If I start from over here, Если я начну отсюда, how am I going to get there? как я доберусь до туда? I'm not going to jump up in the air and do a backflip and land over Я there. же не перепрыгну выше головы и туда не приземлюсь, I'm правильно? going to take one step at a time. Я иду шаг за шагом, правильно? One step at a time. Шаг за шагом. Shug the what? Шаг за шагом. Shug the shugger. Did I say that right? Shug the shugger. Are these big steps? Это что, большие шаги? No. Нет. But they're all little steps in the same direction. Но это маленькие шажки, которые ведут в одном направлении. Some of us never want to try things in our life. Некоторые из нас даже ничего нового не хотят пробовать. But once you know what you have and you're thankful for it, Но как только вы знаете, чего вы хотите, и вы благодарны за это, and you take one step at a и time, идете шаг за шагом, the second most important decision that you have to make то второе самое важное решение, которое вам нужно принять, is accepting what you can't change but change what you can. это принимать то, что не можете изменить, и изменять то, что можете. I like this new sentence. Ready? Мне нравится вот это новое предложение. Готовы? You can't do everything, Все сделать нельзя,
but you have to do everything you can. Но нужно делать все, что можете. But the problem is, the cool thing about that Но что самое классное в этом утверждении? is you don't know what you cannot do until you've tried. Вы не знаете то, чего вы не можете делать, пока не попробуете. I didn't know that I could swim until I tried. Я не знал, что умею плавать, перед тем, как попробовал плавать. Why don't we try all the time? Почему бы нам не пробовать что-то все время? Because we're scared. Потому что мы боимся. What if I fall? А что если я упаду? What if I fail? Что если мне ничего не получится? What if people talk about me? Что если меня обсуждать все будут? You see, fear will actually hold you back more than having no arms or legs. То есть на самом деле страх вас сдерживает больше, чем отсутствие рук и ног. Courage is not when you're not afraid. Храбрость — это не отсутствие боязни. The courageous do things even while they are afraid. Храбрые люди по-настоящему делают что-то, даже когда боятся. Now, am I going to say that everything is possible? No. Что я буду здесь говорить, что все возможно? Нет. That's a lie. Это ложь. But whatever your destiny is, Но каким бы ни было ваше предназначение, once you're thankful for what you have, как только вы благодарны за то, что у вас есть, you take one step at a time, то вы движетесь шаг за шагом, and then in your life, и тогда в вашей жизни you make a decision вы принимаете решение to accept what you cannot change принимать то, что не можете изменить, and do what you can. и делать все, что можете. And with that courage, И вот с такой смелостью I learned how to do many things. я научился очень многим вещам. I never thought I'd be a speaker, Я никогда не подозревал, что буду оратором, an author, или автором книг, and a singer, или певцом, a movie producer, или режиссером, an actor, или актером, an investor. или инвестором. No way. Вообще не догадывался. I never thought that would be possible. Я даже не думал, что такое сможет быть возможно. I never thought I'd get married. Я никогда не думал, что женюсь. I thought even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Я думал, ну даже если я женюсь, я даже за руку не могу подержать жену. You know what I realized today? Но сегодня я понимаю одну вещь, I don't need to hold her hand. что мне не нужно держать ее за руку. I just need to hold her heart. Мне нужно держать ее сердце. And you don't need hands to hold someone's heart. Чтобы держать чье-то сердце, не нужны руки. I thought to myself, how am I going to hold my kids when they're crying? И тоже я говорил себе, а если будут дети, как я их возьму на руки, когда они плачут? When my son cries, И вот сейчас мой сын, когда плачет, I can't put my arms around them, я не могу его обнять руками. but they put their arms around Но они me. приходят тогда и сами меня обнимают. I want you to know, И чтобы вы знали, dreams come true. мечты сбываются. Let me explain to you what courage is right now. Let me illustrate it. Могу вот на примере показать, что такое смелость. I'm going to jump off the table, Сейчас я спрыгну со сцены, do a backflip, сделаю сальто and land on the floor. и приземлюсь на пол. Okay? Хорошо? Are you ready? Готовы? No. Нет, что-то... Girls, are you ready? Нет единодушия. Девушки готовы? No. Boys, are you ready? Ну, мальчики готовы? Ready? 1, 2, 3. I'm joking, man. Are you serious? Шутка. Что, поверили? If I did that, I'll break my arm or something, okay? Если бы я прыгнул, я бы все руки переломал бы. But I want you to know Но чтобы вы знали, that I did not wake up one morning with invitations for me to speak. я не так, что однажды утром я проснулся, и вот приглашение отовсюду мне выступать. I didn't just wake up happy one morning. И я не так, что однажды утром я проснулся счастливым. You see, when I was 8 years old, Когда мне было 8 лет, I did not know what the future held. я понятия не имел о будущем. In my future were great things. В моем будущем были великие вещи. Happiness, Счастье, joy, радость, purpose, смысл. things that arms and legs cannot give you. Вещи, которые руки не могут дать вам. The problem is the war inside of us. Но проблема не в этом, а в том, что внутри нас идет война. The voices in our head, Голоса в нашей голове, and people around us. и люди вокруг нас. And I started convincing myself that there is no hope.
И я тогда начал убеждать себя, что все, надежды нет. I was bullied at school. Надо мной издевались в школе. I was called different names. Всякими нехорошими именами называли. And there were many people who were not my friend because of how I looked. И многие со мной даже не хотели дружить из-за моего вида. I today conclude И сегодня я прихожу к заключению, that those people who were not my friend because of how I looked, they missed out on a good friendship. то они просто много потеряли, те люди. Не хотели дружить, значит, вам не досталась моя дружба. But when I was a kid, when I was a child, Когда я был маленьким, I wanted everyone's acceptance. я хотел, чтобы все меня принимали. I wanted to be friends with everyone. Хотел быть для всех другом. And I realized today I don't need to be friends with everyone. А сейчас я понимаю, мне не нужно быть другом для всех. I just should never be an enemy to anyone. Главное, врагом никому не быть. Sometimes all you need are a couple good friends. Иногда все, что нужно, это пара хороших друзей. But some of us never become our own best friend. Но многие из нас так никогда и не становятся лучшими друзьями сами для себя. Some of you are your worst enemy. Вот некоторые из вас, к вам это относится, вы для себя самый злейший враг. Because you're believing the lies in your head Потому что вы верите всей лжи в вашей голове. that take you away from your destiny. И это вас уводит от вашего предназначения. Nick, you're not good enough. Ник, ты вообще никакой. Just give up. Сдавайся. You're just a burden to your parents. Ты ноша для своих родителей. You're not going to get a job. Работу ты не получишь. You're not going to get married. Ты не женишься. You're never going to be happy. Счастливым ты не будешь никогда. Just give up. Сдавайся. Between ages 8 and 12, И вот между тем, когда мне было 8 и 12 лет, I went through a depression. я проходил через депрессию, At ныне. age 10, И когда мне было 10 лет, I tried to drown myself. я пытался утопиться. I wanted to end my life Я хотел покончить жизнь самоубийством, because I couldn't see any good that was going to be ahead. потому что я не видел ничего хорошего, что ждало меня впереди. Man, am I glad I'm still here or what? Но сейчас, насколько я рад быть здесь в данный момент. And as I was trying to end my life, there was one thing that stopped me from going through with the suicide. Я несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, но одна вещь меня останавливала. And it was me imagining my mom and my dad crying at my grave. Это вот я просто представлял, как мои родители будут плакать на моей могиле. I didn't want to leave them with that pain, Я не хотел их оставлять с такой болью, so I decided to stay. поэтому решил остаться. I had to accept what I could not change, Мне пришлось принять то, что я не мог изменить. but turn around from the lies Но нужно отвернуться от лжи and find out what I could change. и понять, найти, что я действительно могу изменить. My question to you tonight are two questions. И у меня сегодня к вам два вопроса. Who are you Кто вы такие and what do you want? и чего вы хотите? I wanted arms and legs. Я хотел руки и ноги. You know, it's funny how I go around the world and I speak to many different kinds of people. Вот интересно, как я езжу по всему миру и общаюсь с всякого рода людьми. One day I was in front of a crowd of elementary school students. Однажды я стоял перед аудиторией из начальных классов школы. And I said, can I ask you a question? И говорю, можно я задам вам вопрос? They're like, uh-huh. I said, have you ever been stressed? У вас был когда-нибудь стресс? Like, Да. I'm thinking, why are they stressed? I asked them, what's stressing you out? I'm thinking like they're only 8 years old. У них 8 лет, из-за чего у них стресс? А из-за чего, простите, у вас стресс в 8 лет? They said, oh, homework is so hard, and my taller brother, he pulls on my hair every single day, he stresses me out. Домашка сложная, старший брат меня за волосы таскает, он меня выводит, он меня вообще бесит. And I said, I'm so sorry. Ну, мне очень жаль. I'm so sorry that you're stressed. Извините, что у вас стресс. And then I speak to 13-year-olds. Потом говорил с 13-летними. Oh, they know what stress is. Но они тут точно уже знают на опыте, что такое стресс. Oh, everything's changing around me. Все вокруг меня меняется. Oh,
my friends, they're changing on me. Все друзья меня изменяют. They invite me to the party, then they uninvite me to the party. Сначала приглашают на вечеринку, потом говорят, нет, мы тебя не приглашаем. I don't even know who I am anymore. Я уже не знаю, кто я такой. My parents don't understand me. Мои родители меня не понимают. I need my privacy. Мне нужно личное And I'm пространство. so stressed out right now. И моя девушка меня выводит. I need a boyfriend. Мне нужен парень. That's what 13-year-old stress looks like. Так выглядит стресс в 13 лет. And they say to themselves, И они сами себе говорят, oh, if I could just be a senior in high school, then everything is going to be better. If I could just be a little bit older, then everything's going to be okay. если бы я сейчас был в старших классах, вот если бы был чуть-чуть постарше, то все было бы отлично. And then I meet the 17-year-olds. А потом я говорил с 17-летними. Oh, if I could just get out of high school, if I could just get into the university, then everything is going to be okay. Вот сейчас я закончу школу, поступлю в универ, и все будет прекрасно. They finally get into the university, Поступают в вуз, and is everything и okay? что, все у них прекрасно? No. Нет. Now they need a job. Теперь им нужно искать работу. And they're like, oh, боже мой, Боже мой, I need a job. мне нужна работа. If I can just get a job, Если бы только найти работу, then everything is going to be то okay. все будет прекрасно. And they finally get their job. В итоге находят работу. And after 2 days, И через 2 дня they look at their boss, смотрят на своего начальника, and they look at God, потом взирают, and they look at their boss, воздевают очи небу, And then потом look at опять на God. начальника, потом опять You say, на небеса. what? За что? You gave me him. За что это мне? I don't like him. Он мне не нравится. He stresses me out. Он выводит меня. And now you're stressed again. И вот у вас опять стресс. And then all the single people, И все холостые незамужние. oh, when I find the one, Когда я найду того самого, then everything is going to be то все okay. будет прекрасно. They finally find the one. Находят они того самого. And is everything okay? И что, все прекрасно? No. Нет. Go talk to some married people. Ну, девушки, просто поговорите с замужними. If you're not happy single, you're not going to be happy married. Если холостые и несчастны, то и брак не поможет, тоже будете несчастными. True? Правильно ведь? True. Правильно. So the question is, Так что вопрос, who are you? кто вы? What do you want? Чего вы хотите? You teenagers. Вот подростки. Oh, I wish I was taller. I wish I was smarter. Я бы хотел быть выше, я бы хотела быть умнее. I wish I was more popular. Я бы хотел бы пользоваться больше I успехом. wish I had bigger biceps. Молодые люди, вам не нужны бицепсы. My biceps were so big they fell off. Вот у меня был такой большой, что отвалился. You don't need to say the F word to be cool. И материться тоже не надо, чтобы выглядеть You don't need крутым. a boyfriend to feel loved. И, девушки, вам не нужен парень обязательно, чтобы ощущать любовь. Sex should be saved for marriage. Секс лучше приберечь до брака. Sex is not love. Секс — это еще не любовь. Love is a lifelong commitment. Любовь — это жизнь, посвященная человеку. I want you to know something. Вот хочу вам рассказать. Many people use that intimacy to feel needed and feel wanted. Многие люди интимные связи используют, чтобы подумать или почувствовать, что они кому-то нужны. And there will be many things that your friends will ask you to do or try. И многое вас, друзья, будут просить сделать или попытаться сделать. But then when you experience different things, Но потом вы все это делаете, пробуете все, что попало. drugs, Наркотики, alcohol, алкоголь, pornography, порнография. you feel empty И все равно после этого вы ощущаете пустоту. and you're never fulfilled on the inside. И вы так и не наполнены, не довольны внутри глубоко. And you don't ask yourself the bigger questions.
И вы не задаете себе большие вопросы. Why am I here? Почему я здесь? What's the point of life? В чем смысл жизни? Is there a purpose to my life? Есть ли цель в моей жизни? I want you to know that if you put your happiness in temporary things, your happiness will be Но чтобы вы temporary. знали, если вы строите свое счастье в зависимости от временных вещей, то счастье тоже будет временным. You need to know the truth of who you are. Вам нужно знать на самом деле, кем вы являетесь. Because if you don't know the truth of who you are, you will believe the lies that the world says about you. Потому что если вы не знаете на самом деле, кем вы являетесь, то вы поверите всей лжи, которую мир говорит о вас. Be careful what you want. И осторожней со своими желаниями. Because you might just get it. Потому что, возможно, ваше желание сбудется. And you're still not satisfied. И вы так и не будете удовлетворены. Who are you? Кто вы? Are you thankful? Вы благодарны? Ready? Готовы? Here's an exercise. Вот упражнение. Everyone take a deep breath in. Вдохните все глубоко. And out. И выдохните. What if I told you Что если бы я вам сказал, you have 30 seconds to breathe? что вам осталось дышать в этой жизни 30 секунд? 25. Who are you? Кто вы? When was the last time you told your loved ones that you loved them? Когда последний раз вы своим любимым говорили, что вы их любите? When was the last time you took your wife out to dinner? Когда, мужья, вы последний раз свою жену куда-то водили на ужин? Or massaged her stinky feet? Или массажировали ее не очень хорошо пахнущие ноги? When was the last time you had a conversation with your son that had nothing to do with school? Когда последний раз вы говорили с сыном не о школе? Or something that he's done wrong? Или не о том, что он сделал плохо? When was the last time you hugged your mother Когда вы последний раз обнимали свою маму and gave her flowers? и дарили ей цветы? Every day is a gift. Каждый день это дар. Make it count. И сделайте так, чтобы этот дар был зачтен. Tomorrow is not promised. Потому что завтра никому не гарантировано. And at my funeral, И на моих похоронах they're not going to talk about my success, не будут говорить о моем успехе. but they'll talk about who I am, Они будут говорить о том, кем я был. how I loved people, Как я любил людей. how I cared for people, Как я заботился о людях. if I was a patient man, Был ли я терпеливым? if I was a generous man, Был ли я щедрым? if I was a forgiving man. Был ли я прощающим? That's what they're going to talk about at my funeral, Вот об этом будут говорить на моих похоронах. not my title. А не о моих должностях. Who are you? Кто вы? What can you change? Что вы можете изменить? Many people always wait for a miracle. Многие люди ждут чуда. Oh, I need a miracle. Мне нужно чудо. No, I needed arms and legs. Вот мне нужны были руки и ноги. Did my arms and legs come? И что, они появились? No. Нет. But when you don't get a miracle, Но когда вы не получаете чудо, it doesn't mean that you cannot be a miracle for someone это else. еще не значит, что вы сами не можете стать чудом для кого-то. In fact, here's a beautiful story. Вот есть чудесная история. In California, I was speaking in front of a crowd. В Калифорнии я выступал перед залом, And there was a little boy that was being held up above everyone else. и вот там маленького мальчика держали на руках выше, чтобы And было I видно. looked at him Я посмотрел на него, and I couldn't believe my я eyes. вообще даже не поверил. He had no arms, У него тоже no legs, нет рук и нет ног. and a little foot. И тоже маленькая нога, как у And I'm меня. like, wow, Я такой, «О, he's so cute. милый маленький мальчик. How do you say cute? Милый. Mealy. And I looked at him Я посмотрел на него, and I brought him up on stage и я попросил его на сцену and принести. it was beautiful. Он был прекрасный мальчик. I hugged his mom Я обнял его маму and I said to her, и сказал ей, when little Daniel goes to school and if he gets bullied, I'm coming to his school. вот когда маленький Даниил пойдет в школу и его начнут дразнить, я сам приду в вашу школу. And anyone who's teasing him, И все, кто его дразнит, I will run them over in my wheelchair. я их передавлю своей коляской моторной. No, I didn't say Шуткой, that. так я не сказал, конечно. But I went there 7 years ago Но я действительно потом, and it was beautiful. 7 лет назад я был в его школе, Now Daniel
doesn't get teased. И это было прекрасно. И Дэниела перестали дразнить. He's accepted and he's respected. Его стали принимать и уважать. I don't know what you want. Я не знаю, чего вы хотите, But let me tell you, но я могу вам сказать. it is beautiful when you can help somebody else. Это прекрасная вещь, когда вы можете кому-то помочь. When you take one day at a time, Когда живете день за днем, you do what you can. делайте все, что от вас зависит. The third step to come out of depression Это третий шаг по выходу из депрессии. is to try see how you can help somebody Это else. посмотреть, а не могу ли я чем-то кому-то помочь. When my boys are teenagers, Когда мои сыновья будут подростками, they will be with me. они будут со мной. And we will go to some hospitals where there are children with cancer. Мы будем ходить по больницам, где дети раковые I лежат. want my teenagers to know what cancer is. Потому что я хочу, чтобы мои сыновья увидели воочию, что такое рак. I want them to go visit these children who have not smiled for a long time and for them to make them smile. Я хочу, чтобы мои сыновья шли к тем, кто уже давно не улыбался, и чтобы они сделали так, чтобы они улыбнулись. I will take my teenagers to homeless shelters, Я буду водить детей по приютам, по домам сирот, to feed the hungry, чтобы кормить голодных, to deliver medicine to the sick, чтобы доставлять лекарства больным, to build homes for the homeless, строить дома бездомных and see orphanages. и приюты. I want them to see that. Я хочу, чтобы они это увидели. Because then they see how they can actually make the world a better place. Потому что тогда они увидят и узнают, как они реально смогут изменить мир к лучшему. We live in a world that needs help. Мы живем в мире, которому нужна помощь. We need each other in Kazan. Мы в Казани нужны друг другу. In Australia, it's not paved with gold. И Австралия тоже не вымощена золотом. You see, the only way that I could go to university in Australia in 1996, Единственная причина, почему я смог поступить в университет in the year 2000, в 2000 году, was because of a non-profit organization. и это только благодаря одной некоммерческой организации. Australians made a foundation, Австралийцы организовали благотворительный фонд, and this fund employed nurses to help special needs students to go to university to feed them and help them do their daily needs. Этот благотворительный фонд нанимал на эти деньги сестер, сиделок, чтобы они ходили к инвалидам, людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли ходить в вуз, в университет. I wouldn't be who I am if it wasn't for Australians to help Australians. И вот если бы австралийцы не помогали своим согражданам, я бы сейчас не был тем, кем я являюсь. How did that begin? С чего все началось? Someone had a vision, У кого-то было видение, and someone believed in the vision. и кто-то поверил в свое видение. Tonight, И сегодня do you have vision? у вас есть видение. May more people in Kazan help more people in Kazan. Я хочу, чтобы больше людей в Казани помогали большему количеству людей в Казани. We need each other. Потому что мы нужны друг другу. This is not the end of our story, И на этом наша жизненная история не заканчивается. because we can still do something Мы же все равно что-то можем делать. to love each other, Мы можем любить друг to друга, help each other, помогать друг другу, to encourage. воодушевлять. And I want you to know tonight И вот сегодня я хочу, чтобы вы знали, that I love you что я вас and люблю. I believe in you. Я верю в вас. I don't know who you are. Я не знаю каждого из I вас. don't care how much money you have. Я не знаю, мне все равно, сколько вы зарабатываете. I've seen more poor people happy than rich people happy. Я видел больше бедных людей счастливыми, чем богатых. I'm praying for your country Я молюсь о вашей стране. and I love you. Я люблю вас. Don't give up. Не сдавайтесь. So tonight I'd like to share with you a story about how I began speaking. Хочу рассказать историю о том, как вот я начинал быть оратором. Would you like to know that story? Хотите узнать? When I was 17 years old, I was in high school. Мне было 17 лет, я был в старших классах. And obviously in most high schools there's a couple janitors. И всегда есть уборщики, да, в школах, And they clean the toilets. которые моют унитазы. And so I was one day at lunch Однажды я был во время обеда and I was in my wheelchair в своем
кресле инвалидном. And the janitor saw me. И меня увидел уборщик. And he said hello. Привет. And I said hello. Я говорю, привет. And we talked for a little bit. Поговорили с ним немного. Then every time I see him, I say hello. И я с ним стал здороваться. And he says hello back. И он со мной тоже здоровался. Then one day he saw me. Потом однажды он меня увидел. And he said, Nick. Говорит, Ник. I said, yes, Arnold. Да, Арнольд. He said, Nick, I believe you are going to be a speaker. Я уверен, Ник, что вот ты станешь оратором. And I said, excuse me? Чего, простите? He said, you are going to be a speaker. Я говорю, ты будешь оратором. And I said, you are crazy. Вы сошли с ума? What are you talking about? О чем вы вообще? What am I going to speak about? О чем я буду говорить? He said, well, you're going to share your story. Ну, будешь свою историю рассказывать. And I said, I don't have a story. У меня нет истории. He says, yes, you do. У тебя есть I история. said, no, I don't. Нет, у меня нет He истории. said, Nick, I want you to speak in front of a group of students on Friday lunch. They get together. Will you speak in front of those 10 students for me? Он говорит, вот хочу для начала, поговори в пятницу, выступи перед группой 10 школьников. Во время обеда я организую. And I said, nah, man. Нет, да ну. You're crazy. Вы сошли с ума. And I walked away. And Я I walked ушел away. от него. Then he saw me the next day. На следующий день он меня увидел. Nick, Ник, speak. говорить. He said, no. Нет. And I walk away. И ушел. 3 months. Через 3 месяца. Speak, 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 speak. Говори, 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 говори. I tried to hide from him. Я уже прятался от него. When I was running away from him, he'd run after me. Я убегал, а он за мной бежал. And I said, leave me alone, man. Оставьте меня в покое. After 3 months, I gave up. 3 месяца я сдавался. And I said, okay, В конце я сдался, сказал, I'll do it. хорошо, я сделаю это. So he put me in front of some students. Он посадил меня перед 10 школьниками, And I was very nervous. и я очень нервничал. My palms were sweating. Аж ладони вспотели. And I didn't know what to say. Я не знал, что говорить. So I just shared from my heart. Просто вот что накипело, то и рассказал. And when I was finished, И когда закончил, I saw a girl crying. я смотрю, девушка плачет. I said, are you okay? Говорю, с вами все нормально? I said, what's wrong? А что с вами? She said, nothing. Ничего. I said, then why are you crying? А почему вы плачете? She said, I don't know. Я не знаю. But you told me something Но вы мне что-то рассказали, that changed everything. что все изменило. And I said, wow, Говорю, о, that's pretty cool. это интересно. They say, Nick, can we have your number? А номерочек можно ваш записать? I said, for what? Для чего вам мой телефон? We want to call you so you can speak again. Мы вам позвоним, организуем еще вам And I выступление. said, what? I said, okay. А вслух Say, говорю, okay, yeah. хорошо. Хорошо. And then people started calling me. И люди стали звонить. Can you speak here? А здесь можете Can you выступить? speak there? А там можете выступить? And I'm like, what? Я такой, чего? I said, okay. Ну ладно. Between ages 17 and 19, И вот мне было 17, 18, 19 лет. I spoke 12 times. И я за это время выступил 12 раз. And it was awesome. И было прекрасно. I enjoyed it. Мне очень понравилось. And one night, И однажды вечером, before I just got to the door как подходил к двери, of my house, домой уже почти вошел, I could see that my mom was waiting for me. и вижу, меня мама ждет. I'm like, why is she waiting for me? Что-то она там ждет меня. I came into the house. Я вошел в дом, She said, Nick, we need to talk. говорит, Ник, нам нужно поговорить. I said, okay. Хорошо. I said, what's wrong? А что случилось? She said, well, I don't know what's going on, Я не понимаю, что происходит, but I need to know right now. но я должна узнать это прямо сейчас. Tell me the truth. Говори правду. What are you doing? Что ты там делаешь? And I'm like, what? Я что? She said, I don't know. Я не знаю. But these strangers, they pick you up and they take you in their car. Какие-то незнакомые тебя подвозят на машине, You go for 2 hours, и тебя не было 2 часа, and when you come back, и когда ты вернулся, you're smiling ты улыбаешься, and they're crying. а они плачут. What are you doing? Ты что там делал? And I said, I'm speaking. Я выступал. She says, what? Чего? I said, I'm speaking. Говорил, выступал. She says, what are you speaking about? И о чем ты говорил? I said, I share my story. Свою историю рассказывал. She said, you have a story? У тебя что, есть история?
I said, I think so. Ну да, похоже, есть. She said, but why are they crying? А они что плачут-то? I said, I don't know. Я не в курсе, что они плачут. She said, are you making them feel sorry for you? Они что, ты жалость в них вызвал к себе? And I said, no. Нет. They said, Mom said, well, what is this? Is this a hobby or a job? А это что такое? Ты серьезно или это твое хобби? I said, it's a job. Я говорю, это серьезно, это моя She said, работа. well, are they paying you? И что, я говорю, тебе платят? No. Нет. Well, then it's not a job. Значит, это не работа. I said, okay. Ну ладно. But I want to make it a job. Но я хотел сделать эту работу. She said, just finish your school. Говорит, сначала закончи школу. Stick to accounting И лучше занимайся бухгалтерским делом and business. и бизнесом. I said, okay, yeah, no problem, but I am going to be a speaker. Я говорю, хорошо, нет проблем, но я буду и оратором. And one time I spoke, И однажды я выступал, a girl came up to me. девушка подошла ко She мне, cried on my shoulder. плакала у меня на She плече. said, thank you, thank you, thank you. Спасибо, спасибо, спасибо. No one's ever told me that they love me. Никто никогда раньше не говорил мне, что меня любят. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Никто никогда раньше не говорил мне, что я красивая, как я есть. And that's when I knew I was born to be a speaker. Вот в этот момент я понял, что я прирожденный оратор. What's your full name? Владимир. This is Vladimir. Can we thank Это Vladimir? Владимир. Давайте благодарим Владимира. He's doing a great job. Он хорошо справляется. So that's not the end of the story. Но это не конец истории. So how did I get all the invitations? Как я получал приглашение на выступление? I got a list of schools Я взял список школ and all their phone numbers. и их в адресной книге, телефонные номера. I had no knowledge of where to start. Я понятия не имел, с чего начинать. No marketing skills. У меня не было навыков маркетинга. I didn't know one successful speaker. Я не знал тогда ни одного успешного оратора. And I had no idea what I was doing. Я понятия не имел, что я вообще делаю. But you don't know what you can achieve until you try. Но вы не знаете, чего вы можете достичь, пока не попробуете. Who made the light bulb? Кто изобрел электрическую лампочку? Thomas Edison. Томас Эдисон. How many times did Thomas Edison try to make the light bulb? Сколько раз он пытался ее сделать? 10,000 times. 10 тысяч раз он ее пытался Do you know what that сделать. means? Знаете, что это значит? He failed 9,999 times. Значит, у него были неудачи 9999 раз. What if Thomas was afraid of failing? Что если бы Томас Эдисон боялся неудач? He would never try. Он бы тогда и пытаться не стал. He wouldn't try more than 10 times. Он больше 10 раз точно не стал бы But пытаться. because he embraced failing, Но поскольку он принимал полностью And he did- свои неудачи, he didn't see obstacles as barriers. он не думал, что неудача – это непреодолимое препятствие. He saw obstacles as opportunity. Он видел, что эти неудачи – это возможность. Someone came to Thomas and said, hey Thomas, how does it feel failing 9,999 times? И по Томасу Эдисону подошли и спросили, ну и каково это терпеть неудачу 9999 раз? He said, I never failed 9,999 times. Now I know 9,999 ways in how not to make a light bulb. Это не были 9999 неудач. Теперь зато я научился 9999 способам не сделать электрическую лампочку. Class no. Cool. Kazan, do you know anyone who's perfect? Казань, жители Казани, вы знаете кого-то, кто совершенен, идеален? Нет. Are you perfect? Вы сами идеальны? Нет. Is anyone perfect? А кто-нибудь идеален? Ever will be perfect? А кто-нибудь когда-нибудь будет идеален, совершенен? Нет. Нет. So is it okay to fail? Так что неудача это нормально или нет? What if I fall down Что если я упаду? and I try 100 times to get back up and I fail 100 times? И если я попытаюсь встать 100 раз, и мне не удастся 100 раз. Am I a failure? Буду ли я неудачником после этого? No. Нет. But did I fail? Но у меня были неудачи? Yes. Да. Every failure that I have brings me closer to my success. Но каждая моя неудача приводит меня на шаг ближе к моему успеху. My goal was to be a speaker.
Моя цель была стать оратором. But what if I was not a speaker? Но что, если бы я не стал оратором? Am I still Nik Vujicic? Оставался бы я Ником Вуйчичем? Yes. Да, Do I оставался. still have the same spirit? Был бы у меня тот же дух? Yes. Да. Do I still have the same soul? Была бы у меня та же душа? Yes. Да. You see, you shouldn't love me because I'm a speaker. То есть, понимаете, не надо меня любить за то, что я оратор. You would be my friend because of who I am. Вы будете дружить со мной не из-за этого, а из-за того, кто я есть, как And человек. nothing on the outside can change the inside. И ничего внешнее не может изменить ничего внутреннее. It's the inside that changes you and your perspective of the outside things. Именно внутреннее меняет вас и ваш взгляд на внешнее. If you burn my skin, Если обжечь мою кожу, take out my eyes, если в глаза вырвать, take out my tongue, если язык вырезать, I'm still Nik Vujicic. я все равно буду оставаться Ником Вуйчичем. My value is not determined on what I achieve in life. Моя ценность не определяется тем, чего я достиг в жизни. And if I fail, Если у меня неудачи, it's not the end of my story. то это еще не конец моей жизненной I'm not a истории. failure. Я не неудачник. Some things may close, some doors may shut, Что-то не удается, двери захлопываются, but it doesn't mean it's the end. но это еще не конец. There might be another door around the corner. Возможно, за углом другая дверь есть. So I want you to understand Поэтому хочу, чтобы вы поняли, that when you know why you do what you do, когда вы знаете цель, смысл того, что вы делаете, all of a sudden you get strength and courage to get ready to fail. Not get ready to win, but get ready to fail. внезапно у вас появляется храбрость, смелость терпеть неудачу. Не храбрость побеждать, а храбрость терпеть неудачу. Because nothing great is easy. Потому что ничего не бывает легко. Nothing great is quick. Ничего из великого не бывает легким и быстрым. It's one step at a time. Надо идти шаг за шагом. So I called these schools. И я вот тогда обзванивал эти школы. Hello. Алло. Hi, my name is Nick, and I am a speaker. Здравствуйте, меня зовут Ник, и я оратор. And I was wondering if I can come and speak at your school. Я думал, а можно мне прийти и выступить в вашей школе? I was so nervous I didn't know what to say. Я нервничал, я вообще не знал, что говорить. And the woman said, no thank you, and hung up the phone. Нет, спасибо. The good one. There's a feedback. So, was that a failure or was that a success? Это была неудача или успех? Do you want to talk about it? Не хотите обсудить это? Ready? Готовы? I called the school. Я позвонил в эту школу. They said no. Они отказали. Was that a failure or a success? Это успех или неудача? It's a failure. Это неудача. Why? Почему? Because she didn't say yes. Потому что она не сказала «да». So I failed. Значит, я потерпел неудачу. But is it okay to fail, Kazan? Но неудача – это нормально, Казань? Is it okay to fail, Kazan? Терпеть неудачу – это нормально, Казань? Yes. Да. Am I a failure? Правильный ответ – да. Я неудачник? No. Нет. So what did I do? И что я сделал I тогда? called another school. Я позвонил в следующую школу. Алло. Hello, my name is Nick and I have no arms and legs. Здравствуйте, меня зовут Ник, у меня нет рук и ног. And she said, what? Чего? I said, I have no arms and Меня зовут legs. Ник, у меня нет рук и ног. She said, how are you holding the phone? А ты трубку там чем держишь? I'm thinking, why is that important? Почему это вообще имеет значение, чем я держу трубку? She said, I don't believe you. Я вам не верю. And Повесила. what is it? Yeah. Was that a failure or a success? Это неудача или успех? Failure. Is it okay Неудача. to fail? А это нормально терпеть неудачи? Am I a failure? А я неудачник? No. Нет. What did I do? И что я тогда сделал? I called another one. Позвонил в следующую школу.
Hi, my name is Nick and I have no arms and legs. Can I come and speak at your school? Здравствуйте, меня зовут Ник, у меня нет рук и ног, можно я приду и выступлю в вашей школе? Let me check with the principal. Сейчас узнаю у директора. I said, oh, okay. She said, I'll call you back. Я вам перезвоню. I said, okay, bye-bye. Хорошо, до свидания. And I'm like, ooh, someone's gonna call Сейчас me. перезвонят. I'm gonna be a speaker. Я буду оратором. I was so excited. Я был вообще рад. My phone rang. Телефон зазвонил. Hello? Алло. Hi, is this Nick? Это Ник? Yes, yes. Да, She Ник. said, I talked to the director, Я поговорил с директором. and the director said, and I agree with И him, директор сказала, и я согласилась. that if you have no arms and legs, maybe it's better that you do not come to our school because you're just going to scare Потому everyone. что если рук и ног нету, не надо к нам приходить, всех детей перепугаете. Now, was that offensive? Это было оскорбительно? Yes. Да. But it only took me 5 seconds before I called another one. Но прошло 5 секунд, и я позвонил в следующую школу. You see, in my mind, I couldn't get out of my head that girl who cried on my shoulder. Вот просто у меня из головы не выходила вот та картинка, когда та девушка плакала у меня на плече. And I made a decision to say, no matter how many times I need to fail, I'm going to succeed at changing one more person's life. Я решил для себя, неважно, сколько раз я буду еще терпеть неудачу, но я обязательно стану тем, кто изменит хотя бы одну еще человеческую жизнь. So I called 15 schools, Я обзвонил 15 школ. 23, 23, 31, 31, 39, 39, 43, 43, 48. 48. 52 schools said no. В 52 школах отказали. And every time they said no, И каждый раз, когда отказывали, I got better and better and better. я все совершенствовался и совершенствовался. And this is how the 53rd phone call И went. как прошел 53-й телефонный звонок? Ready? Готовы? Алло. Hello, my name is Nick Vujicic and I'm a motivational speaker. And I was wondering if I can come and speak at your school about bullying, self-esteem, dreaming big and never giving up. Здравствуйте, меня зовут Ник Вуйчич, я мотивационный оратор. Я хотел бы прийти в вашу школу о том, как ставить большие планы, никогда не сдаваться, верить в светлое будущее и приобрести уверенность в себе. And she said, okay. Хорошо, хорошо. And I'm like, what do I do now? Ой, а сейчас-то что делать? I wasn't ready for that. Я не был готов к So then I got nervous. ответу «да» и стал нервничать. And I'm like, thanks. Спасибо. 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 When would you like me to come? А когда хотите, чтобы я выступил? She said, how's next Tuesday? А как насчет следующего вторника? I said, great. Замечательно. I said, can you pay? А вы сможете заплатить? She said, what? Чего? Is that for free? Это что, еще не бесплатно? I said, no, sorry, I have some costs. Нет, извините, у меня накладные расходы. She said, well, what's your cost? Какие-то у вас накладные расходы? And I'm thinking, I don't know. Я понятия не имею, что я сейчас ляпну. I said, $50? $50? She said, okay. Ну хорошо. I'm like, yeah, sure, $50. And so $50. I got the address down and I was writing down the address with my foot. Я записал своей ногой адрес их школы. And I said, okay, I'll see you next Tuesday. Хорошо, до встречи во вторник. Okay, bye-bye. До свидания. And I hung up the phone. Я повесил трубку. Ladies and gentlemen, is that a failure or a success? Дамы и господа, это неудача или успех? Success! Успех. I was so excited. Я был вне себя от радости. I was so excited and then I looked at the map. Я был настолько счастлив, а потом я посмотрел на карту. And I said, oh no. О нет. You see, when you start calling schools, 52 schools, you start calling schools that are not in your city anymore. Потому что когда начинаешь звонить по большому списку школ, то уже выходишь за пределы своего города. And this school was a 2.5-hour drive. И эта школа оказалась в 2,5 часах езды. And I'm thinking, oh, how am I going to get there? Как туда добираться? I'm not going to ask my parents for help. Родителей не хочу просить о помощи. Today's Thursday. Сегодня
четверг, the speech is on Tuesday. выступление во вторник. Maybe if I start walking now, I'll get there on time. Что, надо выходить уже, как раз к сроку дойду. Maybe I can mail myself there, like maybe FedEx or something. А может быть себя там по Федексу, самого себя в посылке туда отправить. How am I going to get there? Как мне туда добраться? So I asked my brother, I said, Aaron, can you take me? Я спросил брата, Эрон, можешь меня довести? He said, well, where is it? Говорит, а где это? And I said, oh, Ну, the address is in my у room. меня там адресок записан в He комнате. said, okay. Ну, хорошо. He said, when is the Когда? school? And I said, on Tuesday. Во вторник. He said, no, I can't do Tuesday. Не, во вторник я не могу. I said, why not? А почему ты не можешь во Well, вторник? I'm busy. Я занят во I вторник. said, you're busy. Ты занят во I вторник? said, what are you doing? Чем ты занят во He вторник? said, nothing. Ничем. So I walked away Я ушел, and I'm thinking to myself, и я думаю, I called that many schools to get one yes. я столько школ позвонил, хоть одно «да» получил. I confirmed the appointment. Подтвердил, что будет мероприятие. I cannot afford to cancel. Я не могу себе позволить отменять. So I go back. Я вернулся. Say, Aaron, Говорю, Эрон, I'll pay you $50. я заплачу тебе $50. He said, okay. Хорошо, едем. So now he's driving on Tuesday. И он меня везет в машине во вторник. And in 2002, there were no GPS systems. А речь идет о 2002 году, тогда еще не было So GPS-навигатора. he was driving, Он везет меня. and I was in the front seat with the map. Я на переднем сиденье с картой. And he starts seeing all the houses disappear. Он смотрит, что тут дома исчезают, And he starts seeing farms, какие-то фермы пошли, horses, лошади, cows, коровки, sheep. овечки. He says, where are we going? Мы куда едем? What are you, like talking to the animals or something? Ты там перед животными выступать будешь? And I said, no. Нет. He said, how far is this drive? Сколько ехать, спрашиваю? I said, 2.5 hours. 2,5 часа. He said, what? Чего? I said, you be quiet, you're getting paid. Так, тебе молчать, тебе платят. He said, okay. He said, but how many Хорошо. people are going to be at this school? Ну а сколько людей придет тебя слушать? I don't know. Понятия не имею. He said, what do you mean you don't know? Как это ты понятия не имеешь? Do you know how long you're going to be speaking for? А длительность речи знаешь? Нет. He said, why didn't you ask? А что не спросил? I said, I don't know what I'm doing. Я не знаю, что я делаю. He's starting to laugh. Он начал смеяться. I get to the school Я доехал до школы, and I'm nervous. и я нервничаю. I'm thinking, Я думаю, Nick, you should have asked them those two simple questions. надо было задать 3 простых вопроса. Don't worry, it's okay. Ничего, все нормально. I'm trying to be positive. I'm trying to be positive. Сейчас весь на позитиве такой войду So I туда. go up to the director Я подхожу к директору. and I say, thank you so much for having me. Спасибо, что пригласили. She says, no, thank you for coming. Спасибо вам, что I приехали. said, I just had 2 questions. У меня 2 вопроса к вам. She said, yes. Да, слушаю. I said, so how long would you like me to speak for? А сколько минут вы хотите, чтобы я говорил? I'm thinking she's going to say 25 Думаю, minutes, сейчас скажет, 25, maybe 35 minutes. 35 минут. You know what she said? Она говорит, 5. 5 минут, 5 minutes. 5 минут. And I'm like, oh. My heart, I felt like I nearly died. Я чувствовал, что я чуть не умер там. My brother died of laughing. А мой брат чуть не умер от смеха. He walked away because he was laughing so hard. Он его аж скрючил, и ему отойти пришлось в сторонку. And I told myself, it's okay, maybe it's a big crowd. 5 minutes with a big crowd is a good experience. Себе говорю, ну может быть зато там будет много людей, это будет хороший опыт. 5 минут, зато много народу. I said, so how many people are going to be there? Говорю, а сколько людей будет слушать? Oh, she said, oh, we're so excited. We got all of our leaders, 10 of them. Мы очень рады вам сообщить, что вы собрали все наше руководство, 10 человек. And I'm like, oh man, this is crazy. С ума сошли. This is terrible. Это ужасно. I'm a failure. Я неудачник. I'll never be a Я speaker. никогда не буду оратором. This is silly.
Это глупость. I called 53 schools Я обзвонил 53 школы. to get one school. И что я получил? Одну школу. I get $50. Что я получил? 50 I have to долларов, pay my brother, который тут же отдал своему брату. and I have to pay fuel. I have to pay for gas. Нужно еще платить за газ, And then it's 2.5 hours there. и за бензин машину, 2,5 часа езды туда, And 2.5 hours back. и 2,5 часа езды And I'm обратно. only speaking in front of 10 people for 5 minutes. И я поговорил перед 10 людьми на протяжении 5 минут. Bad business plan. Плохой бизнес-план. It's not gonna work. Не сработает. So I got up there, Но тогда я встал I spoke, и говорил, I got the $50. получил 50 долларов, Then we were driving home, и мы едем обратно. and my brother's smiling. И мой брат улыбается. And I said, don't tell mom and dad. Говорит, только маме с папой не говори. And he said, okay. Хорошо, не буду. Хорошо. And we get home, Мы приехали домой, and as soon as I get into the house, я еще даже войти не успел. my mom sees me. Мама меня видит. Hey Nick, Ник, how was the speech? как прошло выступление? And I said, хорошо, mommy, Хорошо, хорошо. хорошо. And I went into my room, Убежал в свою комнату, I closed the door, закрылся в ней and I cried. и плакал. And I was angry. Я был зол. I was beating myself up. Я себя мысленно избивал. You're an idiot. Ты идиот. This was silly. Это была You're глупость. never going to be a speaker. Ты никогда не будешь оратором. And I went to sleep. И пошел спать. In the morning, my phone rang. Утром звонит телефон. Year-old, Для 19-летнего парня очень рано утром. 8:30. 8:30. Who is calling me, man? Кого несет в такую рань? Second time. Второй раз. No. Нет. Isn't Вуйчич the motivational speaker? Это Ник Вуйчич, мотивационный оратор. Yes. Hi, хорошо. Да, я здесь. How are you? Да. She said, we heard you're very good. Мы слышали, что вы очень хороший оратор. I said, oh, спасибо. Спасибо. Хорошо. Мы все вам сделаем. We'll pick you up. Мы вас заберем. We'll pay for you. Заплатим. We'll do everything. Все сделаем, чтобы... But we just don't know how to get in on your schedule. Календарь. So I get my schedule out. Я достал свой вот ежедневник. I turn a blank page. We'll take it. Ну тогда мы She said, берем. this is a miracle. Это просто чудо. And I'm thinking, no, it's not a miracle. Нет, это... Questions? А тогда я говорю, я хочу задать два вопроса. She said, yes. Да? I said, so how many people are going to be there? Сколько? Говорят, около 150. And I said, cool. Говорю, And прекрасно. how many minutes am I going to speak И for? сколько минут мне можно говорить? 20 minutes. 20 минут. I said, done. And I've been on 3,000 stages. Побывал где-то на 3000 сцен, площадок. I've spoken in front of... По всему миру, где я говорю об Иисусе Христе. And we also have given $1 million away to the poor and needy. Ну и также организации раздали $1 миллион долларов нуждающимся. But this is just the beginning. Но это только начало. It's possible. Я хочу дотянуться до как можно большего количества людей. Not just with a positive message, Не просто с положительной повесткой. but dream big. И мечтайте по-крупному. Take one day at a time. Живите день за днем. Don't be afraid to ask for help. Не бойтесь просить помощи. Try to accept what you can't change. И пытайтесь принять то, что не можете изменить. Maybe that's a problem that you have right now. Может быть, это какая-то сейчас ваша текущая проблема. I know that we all have our different faiths, Я знаю, что у нас всех разные конфессии, разные веры. but I encourage you to pray. Но в любом случае я воодушевляю вас молиться. Because sometimes we really quickly realize how much we are not in control. Потому что иногда бывают моменты, когда мы быстро понимаем, что мы ничего не контролируем. And how weak we sometimes are. И мы в такие моменты мы понимаем, насколько мы слабы. Keep going. Идите дальше. Try and make a difference where you can. И пытайтесь изменять к лучшему все, что вы видите. And if a man without arms and legs Встречать
лицом к лицу неудачи and courageously succeed, и быть смелым, then so can you. то вы-то уж точно сможете. You can find real happiness Вы можете найти настоящее счастье and purpose. и цель в жизни. So keep looking for it. Так что продолжайте искать, не останавливайтесь. Kazan, Казань, I love you. я вас люблю. Dream big Мечтайте крупно and never give up. и никогда не сдавайтесь. Kazan, I love you so much. Казань, я вас очень сильно всех люблю. And I hope that tonight has helped you. Я надеюсь, что мое выступление как-то помогло вам I сегодня. want you to know that the only reason why I came to Kazan И чтобы вы знали, единственная причина, почему я приехал в Казань, was because there was a family потому что была семья, who took a risk. которая взяла на себя риск. There was a man Человек, who had a vision. у него было видение. Can we turn on the lights in the auditorium? Можем включить свет на зал? I want to see where he is. Хочу его увидеть. I think it's Artsong. Артем его зовут. Where is he? Can he stand up? Артем, можете встать? Here he is. Вот он. Come here, give me a hug. Обними меня. Can we thank him so much? Очень благодарим Артема. Thank you. Thank you. I also want to thank Также хочу поблагодарить the local political department of social development. местное отделение Министерства социального развития. Thank you for letting me come. Спасибо, что позволили мне приехать. Thank you for your support. Спасибо за вашу поддержку. And thank you for your welcome. Спасибо за ваше приветствие. Can we thank them as well? Давайте Минсоцразвития поблагодарим. Please give a message to the Kazan government for me. Передайте правительству Казани, пожалуйста, от меня сообщение. Let them know that they can contact me directly Скажите им, что со мной могут смело напрямую связываться. on my website. На моем веб-сайте. You'll find it. Найдете веб-сайт. But if the government in Kazan ever wants to entertain the idea of using my values-based curriculum to help the students here in Kazan not to give up, I would love to work with your government to plant seeds of hope in all of your young people here in Kazan. Если когда-нибудь администрации города Казани придет идея, что, может быть, можно использовать меня и мои знания в том, чтобы обучать школьников, студентов, вставлять это в учебные программы, то я только за. Связывайтесь всегда. Это будет сеять семена надежды молодых людей здесь. And I just want to say I wish I could hug everyone tonight. Я бы хотел обнять всех сегодня. I cannot hug everyone. И всех обнять не могу. If I hugged everyone, then my arms would fall off. Если всех обниму, руки отвалятся. But I'm going to give you a big hug from here. Но вас мысленно всех отсюда обнимаю. I love you. Я вас люблю. Я вас люблю. I encourage you to watch a short film tonight before you go to bed. Вот хочу, чтобы вы перед сном сегодня посмотрели короткий фильм. It's on YouTube. Он есть в YouTube. It's called Butterfly Circus. Называется «Цирк бабочек». You will find it with your subtitles. Найдете Russian. с русскими субтитрами, есть «Цирк бабочек». It's a film Это фильм, that will inspire you. который вас воодушевит. The Butterfly Circus. «Цирк бабочек». Now, Сейчас for the most favorite part of mine for tonight. самая любимая часть выступления. I was inspired by someone from Kazan before I even came to Kazan. До того, как я приехал в Казань, меня воодушевил один человек из Казани. And he was a young man Это был молодой человек. that you all know very well. Вы все его знаете хорошо. He has no fingers, У него нет пальцев, yet he plays the piano incredibly. но он чудесно играет на пианино. And I met him on the Andrei Malakhov show, Я встретил его на шоу Андрея Малахова. and I promised that young man Я пообещал этому молодому человеку, that if I ever came to что Kazan, если я когда-нибудь приеду в Казань, that he would be playing on stage with us. то он сможет выступить на сцене с нами. Is there anything else that we need to announce? Еще что-то нам нужно объявить?
My appreciation. So before he comes on stage, Перед тем, как он придет на сцену, I would like you to say anything you feel. скажите, что вы хотите сказать. Use that microphone. Yeah. Раз. Работает? Yep. Да, в двух словах. Конечно же, поблагодарим сегодня Ника. Я второй раз на его выступлении, и я опять воодушевлен. Я уже как наркоман, теперь буду все время ходить на его выступление, где бы он ни был. Посмотрите, сегодня в зале около 6 тысяч людей. 6 тысяч людей. Это 6 тысяч воодушевленных людей. Здесь очень много людей с ограниченными возможностями. И сегодня они, возможно, впервые чувствуют себя полноценными людьми, такими же, как и все мы с вами здоровые. Для них созданы специальные условия, и они чувствуют себя здесь комфортно. Я считаю, что это мероприятие для Казани является знаковым, и подобные мероприятия будут проводиться чаще и чаще. Лично мне знакомо, что такое и неудача, и успех. И я понимаю, как важно быть все время воодушевленным. И глядя на Ника, я понимаю, что вот он, пример воодушевленности, ему невозможно не верить. Включить свет на зал, чтобы увидеть людей перед тем, как попрощаться. I wish I could hug you all. Я бы хотел вас всех обнять. I cannot. Не могу всех обнять. So I want it. No. A better light, like Нет, light up the whole stadium. Общий свет на зал. Turn on all the house lights.
Because I want to take a photo from behind Потому что хочу селфи с залом сделать. and then put it on Facebook. Is that И cool? в Facebook повесить. All right. Вот. Can you turn all the lights at the back? 3 Kazan. 1, 2, 3. Раз, два, три. Kazan! Спасибо. Я люблю вас. Good night. Thank you. Have a great night. Thank you. Добрый вечер. Добрый. Елена Здравствуйте, Ивановна. добрый. Вот здесь в том числе говорили слова поддержки. Я, насколько знаю, аппарат. Аппарат. В частности, вы тоже помогли с этим. Может быть, вы нам скажете пару слов все-таки в связи с чем было принято такое решение? Да? Сколько билетов? Решение было принято только в связи с тем, что это уникальный человек, который дарит уникальные, потрясающие эмоции. И вы сами свидетели сегодня этого всего были. И я думаю, что организаторы мероприятия получили истинное удовольствие от происходящего. Сколько человек все-таки с ограниченными возможностями получили? Никто не считал. И здесь не было людей с ограниченными или с неограниченными возможностями. Здесь были жители республики, жители города Казани. Мы были здесь все вместе. Все, спасибо.